Hi children. Hello. How are you? Are you enjoying holidays? Are you watching online classes? Okay, good. I'm a new teacher for you. Yes. Have you ever seen me? Of course, some of you children might have seen me. My school children might have seen me and might have known me. Okay? Right. Children, let me introduce myself. First of all, a very good morning, all of you, and happy learning. And myself, I am Mercy teacher from KGBV Darsi, Prakasam district. Okay, children? Okay. You are also 7th class students, good students. Children, are you watching online classes? Are you doing homeworks? Good. Very good, children. You are doing homeworks. You are watching online classes. You are preparing for the studies very well. Good, children. Very good. Very good. Okay. First of all, welcome to English World. I wish you all the best for this class. This is the first class of me for you. Okay. Listen carefully. Before my class, children, do you have notebooks and pens? Yes. Attend the class with notebooks and pens. Okay? Okay. Right. Today, my class is the grammar class. Welcome to grammar class. Welcome to our English world. Okay? Children, today grammar class is, before that, all of you asking you, do you know what are parts of speech? Do you know what are parts of speech? Children, today topic is parts of speech. Take notes and note down the topics what you are watching on the screen. Children, okay na? ఈరోజు టాపిక్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. మీ అందరికీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ తెలుసు కదమ్మా? ఒకసారి రీకాల్ చేయండి అన్ని. గుడ్. భాషా భాగాలు, తెలుగులో భాషా భాగాలు అంటారు కదా, ఇంగ్లీష్లో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆర్ దేర్? Just look at the screen. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. Okay? Once again, I repeat the parts of speech. Just you repeat me. నేను చెప్తానమ్మా, నా వెనక మీరు చెప్పండి. ఓకేనా? ఓకే. Parts of speech are 8. First one, noun. Repeat me. Pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Okay? Very good. Totally how many are there? 8. మీరు ఇవన్నీ వినే ఉంటారు కదా, నౌన్, ప్రొనౌన్, వర్బ్, అడ్జెక్టివ్. వీటి గురించి మీకు ఆల్రెడీ వింటారు, కానీ కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ బహుశా ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. ఎనీహౌ, ఇఫ్ యు నో ఇట్ very well, it's very good. Of course, some of you may not. Let you try to understand me. Okay na children? Okay. Parts of speech ante bhasha bhagalu. What is parts of speech? Asalu bhasha bhagalu ante enti? Here is the definition. Look at on the screen. Parts of speech indicates how the word functions in the meaning as well as grammatically within the sentence. Once again, I repeat the meaning of the parts of speech. Just you note down the notes and write the topic on your notebooks. Parts of speech indicates how the word functions in the meaning as well as grammatically within the sentence. అంటే భాషా భాగాలు, భాషా భాగము అంటే ఒక వాక్యములో వ్యాకరణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఒక వాక్యములో అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి పదాలు పనిచేసే విధానాన్నే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటారు. అర్థమవుతుందా? ఒక వాక్యములో ఉండే పదాల యొక్క అర్థము తెలియజేసేదే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక వాక్యం మాట్లాడినా లేదా ఒక వాక్యం రాసినా ఆ వాక్యంలో
ప్రతి పదము కూడా ఏదో ఒక పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అయి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ లైక్ స్వీట్స్. ఐ లైక్ స్వీట్స్, 3 words ఆర్ దేర్. ఐ ఒక వర్డ్, లైక్ 1 word, స్వీట్స్ అనదర్ వర్డ్. ఐ అనేది ఒక పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, లైక్ అనేది ఒక పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, స్వీట్స్ అనేది ఒక పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. సో మన భాషలో ఏమి మాట్లాడినా, మన భాషలో ఏది రాసినా కూడా ప్రతి పదము ఈ 8 పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. అర్థమవుతుందమ్మా? అంటే మనం మాట్లాడడానికి, మనం రాయడానికి ఉపయోగించే పదాలే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని ఉపయోగించుకొని మనం మాట్లాడడం, వ్రాయడం జరుగుతుంది. అప్పుడే వాక్యానికి పూర్తి అర్థం వస్తుంది. ఆ పదం యొక్క అర్థం కూడా వ్యాకరణ అంశాల్లో గుర్తించబడుతుంది. అర్థమవుతుందా? వెరీ గుడ్. మరోసారి చెప్తాను. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే ఒక వాక్యానికి అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి పదం యొక్క క్రియనే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటారు. అర్థమవుతుందమ్మా? అంటే మన భాషని, మనం ఇంగ్లీష్ భాష రాస్తున్నాము, ఆ భాషలో రాసే, మనం మాట్లాడే భాష, ఒక వాక్యం కానీ, ఒక లైన్, ఒక వర్డ్, అలాగే మనం రాసే ఒక పదము లేదా ఒక వర్డ్, ఒక వాక్యము, ఏదైనా సరే దాంట్లో ప్రతి పదము కూడా ఈ 8లో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. అంటే 8 పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని ఉపయోగించుకొని మనం రాయడం, చదవడం చేస్తూ ఉంటాము, మాట్లాడడం చేస్తూ ఉంటాము. నీకు చెప్పేది మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ లైక్ స్వీట్స్. ఐ అనేది ప్రొనౌన్, లైక్ అనేది వర్బ్, స్వీట్స్ అనేది నౌన్. అవి ఎలా గుర్తించాలో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూమ్ 1 గ్రామర్ క్లాస్లో మీకు చెప్తాను. అర్థమవుతుందమ్మా? పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది మనం ఎలా గుర్తించాలి. మీరు ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తారు, అండర్లైన్ చేసి ఇది ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఆల్రెడీ మీకు తెలుగులో ఎక్కువ వస్తుంది. నేను చిన్నప్పుడు మాకు 5th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చి కింద అండర్లైన్ చేసి ఇది ఏ భాషా భాగమో గుర్తించుము అని చెప్పేవాళ్ళు. సో మనం అప్పుడు అండర్లైన్ వర్డ్ అనేది ఏ భాషా భాగం మనం చెప్పవలసి ఉంటుంది. అంటే అది వర్బా, అడ్జెక్టివా, యాడ్వర్బ్ ఆర్ నౌన్ ఆర్ కంజంక్షన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే మనం మాట్లాడే భాషలో వాడే ప్రతి పదము, వీటిలో ఏదో ఒకటి తీసుకొని మనం మాట్లాడడం, వ్రాయడం జరుగుతుంది. నువ్వు ఏ పదం రాసినా, ఏ వాక్యం మాట్లాడినా ప్రతి పదం కూడా వీటిలో ఏదో ఒకటి అయి ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్? దట్ ఈస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. వాక్యానికి అర్థాన్నిచ్చే పదము యొక్క పనినే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటారు. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? 8. వాట్ ఆర్ దే? నౌన్, ప్రొనౌన్, వర్బ్, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. That is all. Noun ante name, pronoun means నామవాచకము, verb క్రియ, adjective విశేషణము, adverb క్రియా విశేషణము, preposition విభక్తి ప్రత్యయము, conjunction సంయుక్తము, interjection ఆశ్చర్యార్థకము. ఇవి భాషలో ఉపయోగించేటి పదాలు, మనం మాట్లాడే భాషలో, రాసే భాషలో. మీకు తెలుగు భాషలో ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్ భాషలో కూడా ఉన్నాయి. మనం చెప్తున్నాను, నౌన్ అంటే నామవాచకము, ప్రొనౌన్ అంటే సర్వనామము, వర్బ్ అంటే క్రియ, అడ్జెక్టివ్ అంటే విశేషణము, యాడ్వర్బ్ అంటే క్రియా విశేషణము, ప్రిపోజిషన్ అంటే విభక్తి ప్రత్యయము, కంజంక్షన్ అంటే సంయుక్తము, ఇంటర్జెక్షన్ అంటే ఆశ్చర్యార్థకము. అండర్స్టాండ్? ఇవి 8 పదాలను ఉపయోగించే భాషను మాట్లాడడం లేదా వ్రాయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, నవ్ యూ గాట్ ఐడియా ఆన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. అండర్స్టాండ్? పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటే అది. నెక్స్ట్ కమ్ టు వాట్ ఈజ్ ఎ నౌన్. మనం ఈరోజు ఫస్ట్ టాపిక్లో ఈ వాల్యూమ్లో నౌన్ గురించి మనం తెలుసుకుంటాం. అసలు నౌన్ అంటే ఏంటి, అది ఎలా ఉంటుంది, అది ఎన్ని టైప్స్లో ఉంటుంది, మనం దాన్ని ఎలా గుర్తించాలి ఒక వాక్యంలో, దాని గురించి మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ లిజన్ చిల్డ్రన్, వాట్ ఈస్ ఎ నౌన్? అండర్స్టాండ్? వాట్ ఈస్ ఎ నౌన్? ఎ నౌన్ మీన్స్, ఎ నౌన్ ఈస్ ద నేమ్ ఫర్ ఎ పర్సన్, ప్లేస్, థింగ్ ఎట్సెట్రా. నౌన్ అంటే మీకు యు ఆర్ లుకింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్, జస్ట్ నోట్ డౌన్ ద టాపిక్స్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ఓకే? A noun is the name for a person, place, thing, etc. నౌన్ అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క పేరు లేదా ఒక ప్రదేశం యొక్క పేరు
లేదా ఒక వస్తువు యొక్క పేరు, ఒక జంతువు పేరు, ఒక పక్షి పేరు, ఏదైనా సరే పేర్లను తెలియజేసే దానినే నౌన్ అంటాము. నౌన్ ఇండికేట్స్, నౌన్ కన్వేస్, నౌన్ ఇన్ఫార్మ్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఆర్ ఎ ప్లేస్ ఆర్ థింగ్ ఆర్ యానిమల్స్ అండ్ ద బర్డ్స్. అండర్స్టాండ్? ఏదైనా నేమ్, నౌన్ ఈజ్ ఈక్వల్ నేమ్. షార్ట్ ఫ్రేమ్లో నౌన్ ఈజ్ ఈక్వల్ నేమ్. నౌన్ అంటే పేరు, దేనికైనా ఉన్న పేరునే నౌన్ అంటారు. ఓకే, నౌన్స్ ఆర్ ఆఫెన్ యూజ్డ్ విత్ ఎన్ ఆర్టికల్ ఏ అండ్ బట్ నాట్ ఆల్వేస్. ఒకసారి మనం ఆర్టికల్స్ని కూడా నౌన్గా ఉపయోగిస్తాము, కానీ ఎప్పుడూ కాదు. అండర్స్టాండ్? ఓకే చిల్డ్రన్, హియర్ ఎగ్జాంపుల్స్ గివెన్. సిరిల్, ఇట్స్ ఎ పర్సన్స్ నేమ్. ముంబై, ప్లేస్ నేమ్. వాటర్ బాటిల్, వాట్ ఈస్ థింగ్, ఒక వస్తువు పేరు. ఇంక ఎనీ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ గివ్? కెన్ యూ గివ్ ఎనీ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ చిల్డ్రన్? చెప్పండి అమ్మా, ఇంకేమన్నా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వగలుగుతారా? మీ స్కూల్ బ్యాగ్, రిబ్బన్, పెన్, పెన్సిల్, కర్రీ, రైస్ అండ్ ఆల్ దీస్ నౌన్స్. ఏదైనా ఒక వస్తువు పేరు. ద హిమాలయ, మౌంటైన్స్ నేమ్. ద ఇండియా, ఒక ప్లేస్ నేమ్, ఒక కంట్రీ నేమ్. ద చైనా, ఒక కంట్రీ నేమ్. ఆర్ ఇండియా, చైనా కంట్రీ నేమ్స్. ఏషియా, ఆస్ట్రేలియా కాంటినెంట్ నేమ్స్. గ్యాంజెస్, జమునా ఆర్ కృష్ణ, గోదావరి రివర్స్ నేమ్స్. రైట్? సో ఎనీ పేరు, ఆ పేరునే నౌన్ అంటాము. అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ ఎ నౌన్? నౌన్ ఈజ్ నేమ్ of a person or thing or place or animal or birds, whatever, etc. Understand? So noun ante పేరును తెలియజేస్తుంది. It conveys the name, indicates the name, involves the name, shows the name of the person. Right? Okay? ఇంకా షార్ట్ ఫ్రేమ్లో మీకు ఒక ఫార్ములా చెప్పాలంటే నౌన్ ఈజ్ ఈక్వల్ నేమ్. నౌన్ ఈజ్ ఈక్వల్ నేమ్. వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్ మీ? రైట్, గుడ్. నౌ యూ కేమ్ టు అండర్స్టాండ్, ఐ థింక్. మీకు అర్థమైంది కదమ్మా? నౌన్ అంటే ఓన్లీ నేమ్స్, నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఆర్ థింగ్ ఎనీహౌ. అండ్ వాట్ ఈస్ నేమ్ ఆల్రెడీ డిక్లేర్డ్. అండ్ నౌ కమ్ టు టైప్స్ ఆఫ్ నౌన్. టైప్స్ ఆఫ్ నౌన్ అంటే ఈ నౌన్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి? మనం చాలా పేర్లు వింటాం కదమ్మా. జంతువుల పేర్లు, పక్షుల పేర్లు, మనుషుల పేర్లు, నదుల పేర్లు, సముద్రాల పేర్లు, ఆర్ఎల్స్ పర్వతాల పేర్లు, దేశాల పేర్లు, పువ్వుల పేర్లు, కూరగాయల పేర్లు. ఆల్ దీస్ ఆర్ రీజనింగ్. అయితే ఈ నౌన్స్, మనం మాట్లాడే నౌన్స్ అనేవి ఏ టైప్స్లో ఉన్నాయి? సో యూ జస్ట్ ఐడెంటిఫై టైప్స్ ఆఫ్ నౌన్. జస్ట్ రైట్ డౌన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ యూర్ లుకింగ్. దట్ ఈస్ ప్రాపర్ నౌన్, కామన్ నౌన్, మెటీరియల్ నౌన్, collective noun, abstract noun. Understand? Children, are you looking me? Just repeat with me. Repeat after me. Say please. Proper noun, common noun, material noun, collective noun, abstract noun. Right? Once again. Proper noun, common noun, material noun, collective noun, and abstract noun. Totally how many are there? 5 types of nouns. How many are there? 5 రకాల నామవాచకాలు ఉన్నాయి. Especially in our English language, there are 5 types of nouns. They are proper noun, common noun, material noun, collective noun, abstract noun. Okay? Right. Good children. Let's come. What is proper noun? Proper noun ante emti? Noun ante names, any name. On name lo what is proper noun? Here look on the screen. Just you find on the screen. What is proper noun? Are you writing notes? Just listening. Try to write the notes. మీ నోట్స్ రాయాలి. నోట్స్ రాసిన తర్వాత మీ స్కూల్లో, మీ గ్రూప్లో జస్ట్ పోస్ట్ ఇట్. మీరు పోస్టింగ్ పెట్టండి వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో. మీరు ఏమి రాశారో పెట్టండి. హోంవర్క్, నాట్ ఓన్లీ హోంవర్క్ అండ్ నోట్స్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్ అండ్ యూ కెన్ పోస్ట్. మీరు ఆ రోజు విన్న క్లాస్ని నోట్స్ రాసి పోస్టింగ్ పెట్టండి. అండ్ దెన్ ఆల్సో homework also you can post. Right children? Good, good. Very good children. Okay. What is proper noun? What is proper noun? Proper noun ante entamma chudandi. A proper noun is
నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ పర్సన్, ప్లేస్, ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ థింగ్. ఇట్ బిగిన్స్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. ప్రాపర్ నౌన్ అంటే ఏదైనా ప్రత్యేకమైన పేరు, ఒక వ్యక్తి యొక్క పేరు, ఒక ప్రదేశం యొక్క పేరు, లేదా ఒక వస్తువు యొక్క పేరు, ఆర్ఎల్స్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ మీన్స్ ఒక సంస్థ యొక్క పేరు, వాటిని తెలియజేస్తుంది. ఉదాహరణకి స్థలము అన్నామనుకోండి, అదేమవుతుంది? ఏ స్థలము? ఒక ప్లేస్, ఒక ప్రదేశం అన్నాం. ఏం ప్రదేశం అది? ఒక దేశము. ఏ దేశము? ఆ పేరునే, ఆ పెట్టిన పేర్లనే ప్రాపర్ నౌన్ అంటారు. మీకు ఇది ఇంకా ఈజీ మెథడ్లో చెప్పాలంటే పెట్టుకున్న పేర్లు, దట్ ఈస్ ప్రాపర్ నౌన్. పర్టికులర్ నేమ్, ప్రాపర్ నౌన్ ఈజ్ ఈక్వల్ పర్టికులర్ నేమ్. ఇప్పుడు మ్యాన్ అన్నాం అనుకోమ్మా, మ్యాన్ అంటే మ్యాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ మ్యాన్ ఆల్సో నేమ్. కానీ ఆ మ్యాన్కి ఉన్న పేరేంటి? ఫలానా రాజేష్, ఇట్స్ ఎ నేమ్. రాజు, ఇట్స్ ఎ నేమ్. ఆర్ రాణి, ఇట్స్ ఎ నేమ్. రోసి, ఇట్స్ ఎ నేమ్. సో అన్నీ మనకు వస్తువులను ఉంటాయి, కానీ వాటికి ఉన్న పేర్లని ప్రాపర్ నౌన్ అంటారు. అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? దట్ ఈస్ పర్టికులర్ నేమ్. ప్రాపర్ నౌన్ ఈజ్ ఈక్వల్ పర్టికులర్ నేమ్. యాక్చువల్లీ ఇట్ బిగిన్స్ విత్ ద క్యాపిటల్ లెటర్స్. చాలా వరకు అవి క్యాపిటల్ లెటర్స్లోనే స్టార్ట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ ఎవర్ రైట్ యువర్ నేమ్ యూస్ క్యాపిటల్ లెటర్. మీ పేరు ఎప్పుడు రాసినా మీరు క్యాపిటల్ లెటర్తోనే రాయాలి. ఎందుకంటే మనం పెట్టుకున్న పేర్లు, దోస్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. మనం పెట్టుకున్న పేర్లు కాబట్టి క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రాయాలి. డోంట్ రైట్ యువర్ నేమ్ విత్ స్మాల్ లెటర్స్ ఆర్ డోంట్ స్టార్ట్స్ యువర్ నేమ్ విత్ స్మాల్ లెటర్స్. యూ షుడ్ యూస్ capitals, starts with capital letters, right? Okay. India, you should always, I is in always capital. China, in China C is always in capital. Australia, it's a continent name, A is always in capital. Asia, it's a continent name, A is always in capital. సో మనం పెట్టుకున్న పేర్లు కాబట్టి వీటిని మనము క్యాపిటల్ లెటర్స్తోనే స్టార్ట్ చేయాలి. ఎక్కువ పర్సెంటేజ్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే నాట్, ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ అలా రాయాలి. ఓకేనా? సో ప్రాపర్ నౌన్ ఈజ్ ఈక్వల్ పర్టికులర్ నేమ్. మనం ఏదైనా ఒక వస్తువుకు పెట్టిన పేరునే ప్రాపర్ నౌన్ అంటాము. అండర్స్టాండ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ మార్గరెట్, లండన్, యునైటెడ్ నేషన్స్. మార్గరెట్ మీన్స్ గర్ల్స్ నేమ్, లండన్ మీన్స్ కంట్రీ నేమ్, యునైటెడ్ నేషన్స్ మీన్స్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ నేమ్. అండర్స్టాండ్? ఆర్ ఇండియా, మీ క్లాస్లో రోసి నేమ్, ఆర్ మీ క్లాస్లో ఇంకా రమేష్ ఆర్ రాజేష్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ద నేమ్స్, యువర్ నేమ్ మేబీ రమ్య ఆర్ సునీత ఆర్ సుజాత, సో అండ్ సో. ఏదైనా పెట్టిన పేరునే ప్రాపర్ నౌన్ అంటారు. అర్థమవుతుందా? వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్. నౌ యూ గాట్ ప్రాపర్ నౌన్ వాట్ ఈస్, రైట్? ప్రాపర్ నౌన్ అంటే మీకు అర్థమైందమ్మా? ఏదైనా ఒక వస్తువు కానీ, ఒక మనిషికి కానీ, ఒక ప్రదేశానికి కానీ, ఒక జంతువుకి కానీ, ఒక పక్షికి కానీ ఉన్న పేరునే, పెట్టిన పేరునే ప్రాపర్ నౌన్ అంటారు. అర్థమవుతుందా? యూ కరెక్ట్ సమ్ ప్రాపర్ నౌన్స్, రైట్ యువర్ నోట్స్ నౌ. ప్రాపర్ నౌన్స్ రాయండి మీ నోట్బుక్లో. ఇప్పుడు ఓన్లీ నేమ్స్, మనం పెట్టిన పేర్లు, ఒక దేశం పేరు ఆర్ ఒక నది పేరు, ఒక ప్రదేశం పేరు, దట్ ఈస్ ఆల్ ప్రాపర్ నౌన్. అండర్స్టాండ్? ఓకే, that is first one, that is proper noun. And second noun, what is common noun? Noun number 2, that is common noun. What is it? Common noun. What is common noun? It's a common noun is the generic name for a person, place or thing. అంటే కామన్ నేమ్ అంటే పేరు ఉండదు, అందరికీ వర్తించే విధంగా ఉంటుంది. ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఆల్, అందరికీ వర్తించే పేరునే కామన్ నౌన్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు ఆర్ ఆల్ గర్ల్స్. గర్ల్స్ ఈజ్ ఎ కామన్ నౌన్. గర్ల్ ఈజ్ ఎ కామన్ నౌన్. గర్ల్ అంటే ఏంటి? ఎవరు గర్ల్? అందరు గర్ల్సే. అందరికీ వర్తించే పేరు, అందరినీ కలిపి ఉండే పేరు. కామన్ నౌన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కామన్ నేమ్ ఆర్ జెనరిక్ నేమ్, అందరికీ వర్తించే విధంగా ఉంటుంది. మ్యాన్ అన్నాను, మనిషి. ఏ మనిషి అది? అందరు మనుషులే కదా. ఆ మనిషికి ఉన్న పేరు ప్రాపర్ నౌన్ అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? మనిషికి ఉన్న పేరు ప్రాపర్ నౌన్ అవుతుంది. అయితే అలా కాకుండా నేమ్ లేకుండా అందరికీ వర్తించే విధంగా ఉండేదే కామన్ నౌన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ గర్ల్, కంట్రీ, గిటార్ ఎట్సెట్రా. కంట్రీ, ఏ కంట్రీ?
పలానా ఇండియా, చైనా, అమెరికా, ఇంగ్లాండ్ ఆర్ ఆస్ట్రేలియా, సో అండ్ సో. దోస్ ఆర్ ఆల్ కంట్రీస్. వాటికి ఉన్న దోస్ ఆర్ ఆల్ ప్రాపర్ నౌన్స్. కామన్ నౌన్ ఈస్ కంట్రీ. బాయ్, ఇట్ ఈస్ ఎ కామన్ నౌన్. ఏ బాయ్? ఆ బాయ్ నేమ్ ఉంటుంది కదమ్మా, ఇట్స్ ఎ ప్రాపర్ నౌన్. బాయ్ ఈజ్ కామన్ నౌన్. అంటే పేరు లేకుండా అందరికీ వర్తించే విధంగా ఉండేదే కామన్ నౌన్. విలేజ్ ఈజ్ ఎ కామన్ నౌన్. ఏ విలేజ్? పలానా మన విలేజ్ నేమ్ పలానా దర్శి విలేజ్ ఆర్ పొదిలి విలేజ్ ఆర్ ఎల్స్ రావుపాలెం విలేజ్, సో అండ్ సో. అండర్స్టాండ్? ఇలా మనం నేమ్స్ లేకుండా అన్నిటికీ వర్తించే విధంగా ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఆల్ ద నౌన్స్. అందరికీ అన్నిటికీ వర్తించే పేరునే కామన్ నౌన్ అంటారు. జెనరిక్ నేమ్. ఇట్ ఈస్ ఏ జెనరిక్ నేమ్. ఎగ్జాంపుల్ గర్ల్, కంట్రీ. ఎనీ మోర్? యూ కెన్ రైట్ నౌ. ఇంకా రాయండి. స్టిల్. సో అలాగా కామన్ నౌన్ అంటే అన్నిటికీ అందరికీ వర్తించే విధంగా ఉండేదే కామన్ నౌన్. అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఎస్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్. రైట్? గుడ్ చిల్డ్రన్, యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ మీ వెరీ వెల్. వెరీ గుడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ దెన్ and third one, what is third one? Yes, that is material noun. What is that? Material noun. Write notes. Take notes please. Material noun. What is material noun? It is material noun, a term that refers to a material or substance. It's the name of a material. Material noun is equal to name of a material ఆర్ సబ్స్టాన్స్. అంటే ఒక పదార్థం పేరు లేదా ఒక వాట్ వి సే లోహాల పేరునే, ఒక పదార్థాల పేరునే మెటీరియల్ నౌన్ అంటారు. అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? మెటీరియల్ నౌన్ ఈజ్ ఈక్వల్ నేమ్ ఆఫ్ ఏ మెటీరియల్ ఆర్ సబ్స్టాన్స్. పదార్థాల పేర్లు. హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్. లుక్ ఎట్ ఆన్ ద స్క్రీన్. సిల్వర్, గోల్డ్, కాటన్, ఐరన్, శాండ్, క్లే. పదార్థాలు చెప్పండి ఏంటివో. మెటల్స్ చెప్పండి. మెటీరియల్ అంటే మెటల్స్, లోహాల పేర్లు, పదార్థాల పేర్లు. సిల్వర్ వెండి, గోల్డ్ బంగారము, కాటన్ ప్రత్తి, ఐరన్ ఇనుము, శాండ్ ఇసుక, క్లే మట్టి. దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్? మెటీరియల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనదర్ టాపిక్, అనదర్ వన్ యూ కెన్ రైట్ శాండ్ ఆల్సో. And any more? Water also material. And then what? You can write diamond. Still more. ఇంకా చెప్పండి పదార్థాలు ఏమేంటి ఉన్నాయో మీకు. Those are all called material nouns. Material noun means silver, gold, cotton, iron, sand, clay. ఇంకా మీకు తెలిసినవన్నీ రాయండి. జస్ట్ ఇవి కాకుండా ఎనీ మోర్ యూ కెన్ రైట్. Any more? So material noun means what is that? Name of a material or metals and substances. పదార్థాల పేర్లు. మట్టి, ఇసుక, ఇంకా చెప్పండి ఏవైనా సరే పదార్థాల పేర్లనే మెటీరియల్స్ అంటారు. అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ మెటీరియల్ నౌన్. Now how many types of nouns are there? 5 types. How many we completed? Proper noun. Next one, common noun. And third one is material noun. Now 3 completed. How many remained? Rest of 2 we'll discuss now. What are the fourth one? That is collective noun. What is that? Collective noun. Collective means it's already దాంట్లో ఉంటాం మీకు. Collection now. It's the name of a collection of individuals, usually people and also animals. ఒక వ్యక్తుల సమూహానికి ఉన్న పేరు ఆర్ ఎల్స్ ఒక జంతువుల సమూహానికి లేదా ఏదైనా ఒక గ్రూప్గా ఉన్న నేమ్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్, ఒక గ్రూప్గా ఉన్న పేరునే కలెక్టివ్ నౌన్ అంటారు. అండర్స్టాండ్? నేమ్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్. కలెక్టివ్ నౌన్ ఈజ్ ఈక్వల్ నేమ్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ స్కూల్లో మీరు బాగా కబడ్డీ గేమ్ ఆడతారనుకోండి. మీకు ఒక టీం ఉంటుంది. ఇది టీమ్ ఏ ఆర్ టీమ్ బి. ఆల్రెడీ మీ డ్రిల్ టీచర్ వస్తారు,
ఏ టీం రండిరా అంటే ఎవరు వస్తారు చెప్పండి? ఆ టీం మొత్తం వచ్చేస్తారు కదా, 9 మెంబర్స్ ఎంత ఉంటారు కదా. అలాగే క్విజ్ కాంపిటీషన్ పెడతారు. అప్పుడు క్విజ్ కాంపిటీషన్లో ఏం పెడతాను, ఈచ్ ఐ యూజ్ టు నేమ్ ద గ్రూప్స్ ఫ్లవర్స్. నేను ఎక్కువ పూల పేరుతో అమ్మాయి గ్రూప్స్ని ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఇప్పుడు నా ఇంగ్లీష్ గ్రూప్లో క్విజ్ పెట్టాను అనుకోండి, లోటస్ గ్రూప్, లిల్లీ గ్రూప్, ఆర్ మేరీగోల్డ్ గ్రూప్, ఆర్ హైబిస్కస్ గ్రూప్, రోజెస్ గ్రూప్, సో అండ్ సో, జాస్మిన్ గ్రూప్, లైక్ దట్. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తాను, జాస్మిన్ గ్రూప్ వాళ్ళు వచ్చేసి హోంవర్క్ రాయండ్రా అన్నా అనుకోండి, వాట్ యు సే? జాస్మిన్ గ్రూప్ అంటే ఎవరు వస్తారు? ఆ గ్రూప్లో ఉన్న టీం మొత్తం వచ్చేస్తారు కదా. సో కలెక్టివ్ నౌన్ అంటే ఒక గ్రూప్కి ఉండే నేమ్, గ్రూప్గా ఉండడాన్ని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ రిటర్న్ గ్రూప్. గ్రూప్ అంటే ఎంతమంది ఉంటే మొత్తం వచ్చేస్తారు, ఒక్కళ్ళే రారు కదా. అండ్ ఫ్యామిలీ అనగానే ఎవరు వస్తారు చెప్పండి? వాట్ ఈజ్ ఫ్యామిలీ? మమ్మీ, డాడీ, చిల్డ్రన్, గ్రాండ్పా, గ్రాండ్మా, ఇంకెనీమోర్, అవును కదా. వీళ్ళందరూ కలిసి మనం ఫ్యామిలీ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ బర్త్డే పార్టీ చేసుకుంటున్నావు అనుకోండి, మీ ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళి నువ్వు బర్త్డేకి ఇన్విటేషన్ ఇవ్వాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? మై ఫ్రెండ్ అండ్ ఫ్యామిలీ అని రాస్తావు కదా. టు రాజు అండ్ ఫ్యామిలీ అంటే రాజుకి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తానికి. ఫ్యామిలీ అంటే ఎవరు రావచ్చు? వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎవరున్నాయో వాళ్ళందరూ వస్తారు. సో ఒక గ్రూప్గా ఉండేటువంటి ఆ నేమ్కి కలెక్టివ్ నౌన్ అంటారు. అర్థమవుతుందమ్మా? హియర్ ఇట్ ఈస్ గ్రూప్, ఫ్యామిలీ, బంచ్ మీన్స్ వాట్? గెల, ఫ్రూట్స్. గ్రూప్ మీకు గ్రేప్ బంచ్, బనానా బ్రంచ్. అండ్ దెన్ టీమ్ అన్నా కూడా గ్రూప్ కదా. అండ్ దెన్ హెడ్ మీన్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్, జంతువుల సమూహాన్ని హెడ్ అంటారు. ఫ్లీట్, గ్రూప్ ఆఫ్ షీప్. ఫ్లాక్, గ్రూప్ ఆఫ్ షీప్. బొకే మీన్స్ వాట్? పుష్పగుచ్చము, పూలదండ కదా. బొకేలు ఎన్ని ఉంటాయి? ఫ్లవర్స్ చాలా ఉంటాయి కదా. ఆ చాలా కలిపి మనం ఏం చేసాము? ఒక నేమ్ పెట్టేసాం దానికి. అంటే ఒక గ్రూప్ అన్నిటి కలిపి ఒక నేమ్ పెట్టినప్పుడు దాన్ని కలెక్టివ్ నౌన్ అంటారు. కలెక్టివ్ నౌన్ ఈజ్ ఈక్వల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ నేమ్ ఆఫ్ ఏ కలెక్షన్, ఒక సమూహానికి ఉన్న పేరు. అర్థమవుతుందా? ఇంకా చెప్పండి. బొకే, ఫ్లాక్, క్లాస్ కూడా. క్లాస్ అంటే ఎవరు వస్తారు? మీ అందరు వస్తారు కదమ్మా. క్లాస్ అందరినీ క్లాస్ రండి, 6th క్లాస్ రండి అంటే ఎవరు వస్తారు చెప్పండి? ఒకళ్ళే వస్తారా? నో, ఆల్ ది స్టూడెంట్స్ కమ్స్. అందరు స్టూడెంట్స్ వస్తారు కదమ్మా. సో దట్ ఈస్ క్లాస్. ఎనీమోరింగ్ స్టాఫ్, STF స్టాఫ్ కూడా. స్టాఫ్ రండి అన్న, మా ప్రిన్సిపల్ స్టాఫ్ అందరు రండి అంటే ఎవరు వస్తారు? ఒకళ్ళే వస్తారా? స్టాఫ్ అంటే ఎవరైతే ఉన్నారో టీచర్స్ ఇంకా అందరూ వచ్చేస్తారు కదా. అలా గ్రూప్కి ఒక నేమ్ పెట్టేస్తాం మనం, దాన్నే కలెక్టివ్ నౌన్ అని అంటారు. నేమ్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్, that is collective noun. Understand children? Collective noun. Now we have completed the 4th one also. Now come to 5th one. What is collective noun? Understand children? అర్థమైందమ్మా? కలెక్టివ్ నౌన్ అంటే ఒక గ్రూపుకు, ఒక సమూహానికి ఉన్న పేరునే, మన సమూహానికి పెట్టిన పేరునే కలెక్టివ్ నౌన్ అని అంటారు. And now come to the last one, that is abstract noun. What is that? Abstract noun. What is abstract noun? Have you ever seen abstract noun? Abstract noun means what? In English, abstract means కనిపించిన వాటిని abstract అంటారు. కానీ ఉంటాయి ఇవి, కానీ we cannot see. Abstract noun means we cannot see or touch. Only we can feel or experience. Abstract noun అంటే కంటికి కనపడవు, మనము తాకలేము, కానీ మనకు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. అర్థమవుతుందమ్మా? మనం వాటిని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాము, వాటిని మనం అనుభూతి చెందుతాము. ఫీల్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్, వాటిని మనము అనుభూతి చెందుతాము ఆర్ అనుభవిస్తాము. కానీ మనకు కంటికి కనపడవి, మనం తాకలేము, ముట్టలేము వాటిని. వీ కెనాట్ టచ్. మనం వాటిని పట్టుకోలేము, వాటిని ముట్టుకోలేము, వాటిని తాకలేము. బట్ దే ఆర్ ఆన్ ద ఇన్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్. అవి ఉనికిలో ఉంటాయి, కానీ వాటిని మనము తాకలేము, చూడలేము. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లవ్. లవ్ మీన్స్ వాట్? ప్రేమ. ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది మీరు చూసారా? కనబడుతుందా మీకు? షేపు ఎంత పరిమాణం తెలుస్తుందో మీకు. కానీ మీ ఫీలింగ్, అబ్బా మా మమ్మీకి నేనంటే ఎంత ప్రేమ తెలుసా? నీకు ఎలా తెలుస్తుంది మమ్మీకి అంత ప్రేమ ఉందని? హ్యావ్ ఎవర్ సీన్ ద షేప్ ఆఫ్ ద లవ్?
ఆర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద లవ్, ఆ ప్రేమ యొక్క రూపము, దాని పరిమాణము, దాని కలర్ మీకు కనిపిస్తుందా? కానీ మీకు ఎలా తెలుస్తుంది మరి మమ్మీకి నువ్వంటే లవ్ అని? ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్, నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావు. మా మమ్మీకి నేనంటే చాలా ప్రేమ, మా డాడీకి చాలా ప్రేమ నేనంటే అని చెప్తాం కదా. అలాగే ఎయిర్, గాలి కూడా ఎయిర్ ఉంది కదమ్మా మీకు. ఎయిర్, వాట్ ఈస్ దట్ ఎయిర్? యూ కెనాట్ సీ ఆర్ యూ కెనాట్ టచ్. గాలి ఉంది కదా, మీరు కంటికి ఏ కలర్లో చెప్పండి ఎయిర్? వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ద ఎయిర్? నో కలర్. కెన్ యూ టచ్ ఇట్? కెన్ యూ క్యాచ్ ఇట్? దాన్ని టచ్ చేస్తారా మీరు? పట్టుకొని గట్టిగా ఒత్తండి. అది హార్డ్గా ఉంటుందా, సాఫ్ట్గా ఉంటుందా, వైట్ కలర్లో ఉంటుందా? నో. జస్ట్ నీకు ఎలా తెలుస్తుంది? నీ బాడీ సెన్స్ని బట్టి ఎయిర్ ఉంది. సో ఓన్లీ నీ ఫీలింగ్. దెర్ ఇస్ ద ఎయిర్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. సో ఇట్స్ అ abstract noun. Another one is, here it is taste. రుచి, మీకు కనబడుతున్న రుచి కలరు నీకు ఎలా తెలుస్తుంది మరి? ఓన్లీ యువర్ టంగ్ కెన్ సే. నీ నాలుక మాత్రం చెప్తుంది, అబ్బా తీగా ఉంది చాక్లెట్, వెరీ స్వీట్ దిస్ చాక్లెట్ ఈస్. ఆర్ దిస్ టామరిన్ ఈస్ టూ సోర్, అబ్బా ఈ చింతకాయ భలే పుల్లగా ఉంది అంటాం కదా, అబ్బా కదా. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్, ఇంకా చెప్పండి, మీకు లడ్డు ఇచ్చారనుకోండి, వెరీ స్వీట్ మ్యామ్, లడ్డు ఈజ్ వెరీ స్వీట్. ఓకే, మీకు ఎలా తెలుస్తుంది స్వీట్ అని? ఆ టేస్ట్ మీకు కంటికి కనబడుతుందా? యూ కెనాట్ టీచ్, యూ కెనాట్ సీ ఆర్ యూ కెనాట్ టచ్. ఓన్లీ నీ టంగ్ ఫీల్ చేస్తుంది స్వీట్గా ఉంది, చేదుగా ఉంది, మంటగా ఉందని. సో దట్ ఈస్ టేస్ట్. అండ్ ఆల్సో ఆనెస్టీ. ఆనెస్టీ మీన్స్ నిజాయితీ, గుణాలు కదా, గుణగణాలు అనమాట, మీన్స్ క్వాలిటీస్ అనమాట. ఆనెస్టీ అనేది మనం క్లాస్లో కొన్నిసార్లు మీ టీచర్స్ మీరు చాలా ఏది దొంగతనాలు చేయకుండా ఏదైనా దొరికినా కూడా వాళ్ళకి తీసుకెళ్ళి ఇచ్చారనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆఫ్ కోర్స్ యూ మే ఫైండ్ 100 rupees ఇన్ యువర్ స్కూల్, ఇన్ యువర్ క్యాంపస్. మీ క్యాంపస్లో 100 రూపాయలు దొరికింది అనుకోండి. జనరల్గా అందరూ ఏం చేస్తాం చెప్పండి రా, ఈజీగా దాచేసుకుంటాం కదా, అవునా కదా చెప్పండి. మీరు మంచి పిల్లలు, అబద్ధం ఆడరు కదా, దాచేసుకుంటాం కదా. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, అమ్మో పాప అయ్యో ఎవరో పోగొట్టుకున్నారని చెప్పి తెచ్చి, మిస్ ఈ 100 rupees నాకు క్యాంపస్లో దొరికింది మిస్ అని మిస్కి ఇస్తారు. దాన్ని ఏమంటారు? ఆనెస్టీ అంటారు కదా. సిన్సియర్గా తెచ్చి ఇవ్వడాన్ని ఆనెస్టీ, నిజాయితీ అంటారు. ఆ ఆనెస్టీ అనేది కనబడిందా నీకు కంటికి? ఎంత ఆనెస్టీ ఉంది, ఏ కలర్లో ఉంది, ఎంత హైట్లో ఉంది, ఎంత వెయిట్లో ఉంది, లేకపోతే ఎంత పరిమాణంలో ఉంది, ఓన్లీ ఫీల్ అవుతున్నావు. ఎలాగా, మీ క్లాస్లో ఒక గర్ల్ ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ ప్రమీల ఉందనుకోండి. ప్రమీల కలర్ ఏం చేస్తుంది? ప్రమీల హానెస్టీ గర్ల్ ఇన్ ద స్కూల్ అని మీ హెడ్ మిస్ ఒకరోజు ప్రమీలని మెచ్చుకుంది. ఎందుకు? తను దొరికిన డబ్బు తీసుకొచ్చి హెడ్ మిస్కి ఇచ్చింది కాబట్టి ప్రమీల ఈజ్ ఆనెస్టీ గర్ల్ అని అసెంబ్లీలో ప్రమీలాని అందరితో మెచ్చుకున్నారు కదా, అడ్మైర్ చేశారు. అప్పుడు ప్రమీల ఆనెస్టీ ఎంత కనబడిందా మీకు? ఓన్లీ హెడ్ మిస్ ఫీల్ అయ్యారు, తను చేసే పని బట్టి ఫీల్ అయ్యారు. సో ఆ గుణాలు, క్వాలిటీస్ని కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ కింద తీసుకుంటాం. అలాగే యాంగర్, కోపము. చెప్పండి, కోపం ఏ కలర్లో ఉంటుందా? కెన్ యూ సీ ద కలర్ ఆఫ్ ద యాంగర్? మనం చూడలేం కదా కలరు, దాని వెయిట్, దాని యొక్క మెజర్ మనకేం తెలియదు. జస్ట్ నీ ఫీలింగ్, అమ్మో ఈరోజు మిస్ చాలా కోపంగా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను క్లాస్కి ఎంటర్ అయినకోండి, చాలా కోపంగా ఉన్నాను క్లాసులో, మీరేం చేస్తారు? నేనేం చెప్పను కోపంగా ఉన్నా అని, మీరు నా ఫేస్ చూసి ఈరోజు ఇంగ్లీష్ మిస్ చాలా కోపంగా ఉన్నారు, మనం అట్లా ఉండొద్దు, అమ్మ సైలెంట్గా ఉండరు, అందరూ సైలెంట్గా ఉందామని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటారు కదా. సో నేను కోపంగా ఉన్నాను మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? మీరు జస్ట్ ఫీల్ అయ్యారు, ఈరోజు మిస్ కోపంగా ఉన్నారు, మనం అల్లరి చేస్తే బాగా కొడతారని చెప్పేసి మీరేం చేస్తారు? సైలెంట్ అయిపోతారు. సో ఏదైనా మనం ఫీల్ అవుతాం కానీ అది మనకు కనబడదు, మన ఫీలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. అండ్ ప్రైడ్, చాలా గర్వం. షీఈ్ వెరీ ప్రైడ్ గర్ల్, ఆ అమ్మాయి చాలా గర్వం మేడం, అసలు మీకు తెలియదు టీచర్, అసలు ఎవరిని లెక్క చేయదు టీచర్. మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? పైకి కనిపిస్తుందా? మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు, మీరు పక్కన ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ఓన్లీ మన ఫీలింగ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, మనం ఫీల్ అయ్యేది, మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేదే అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్, మన కంటికి కనిపించు. ఇంకా గుడ్నెస్, కైండ్నెస్, దయాగుణము, మంచితనము, ఆర్ గ్రేస్ఫుల్నెస్, సిన్సియారిటీ, those are all abstract nouns, but we cannot touch or we cannot see.
చూడలేము, తాకలేము. ఓన్లీ మనం ఏం చేస్తాం, అనుభూతి చెందుతాము, అనుభవిస్తాము, ఉందని మనము ఫీల్ అవుతాము. దట్ ఈస్ abstract noun. That is abstract noun. Now children, you got all the idea about abstract noun. What is abstract noun? Name of or feeling of, experience of unknown things, unseen things, మనం చూడలేనివి, untouched things, తాకలేనివి, not touchable, not seeable, చూడలేనివి, తాకలేనివి, those are all abstract nouns. Understand children? This is all about types of noun. These are called abstract noun. See, now these, how many types are there? Once again come to the class. This is the class. Today we discuss the topics. What is abstract noun? What is a noun? How many parts of speech? What is parts of speech? It is a word functioning in meaning as well as in the sentence. So, parts of speech means meaning of the, a word gives meaning to the sentence. సెంటెన్స్కి అర్థాన్ని ఇచ్చే పదము. మనం మాట్లాడే ప్రతి పదం కూడా ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఏదో ఒకటి అయి ఉంటుంది. నౌన్, ప్రొనౌన్, వర్బ్, అడ్జెక్టివ్, యాడ్వర్బ్, ప్రిపోజిషన్, కంజంక్షన్, ఇంటర్జెక్షన్. Those are all adjectives, parts of speech. How many? First of all, first parts of speech, what is noun? What is noun? Noun is name. Noun is name. That is called name of a person or thing or animal or birds or any place. Example: Raju, Mumbai, Hyderabad, India, water bottle, school bag, pen, pencil, Ganges, Jamuna, Himalaya, Vindhya mountains, and all these noun. And types of noun, how many are there? How many are there? 5 types. They are proper noun, common noun, material noun, collective noun, abstract noun. Very good. రాసుకుంటున్నారు అందరూ? గుడ్ చిల్డ్రన్. చాలా ఇంపార్టెంట్, రాసుకోండి మీరు, ఎగ్జామ్లో వస్తాయి ఇవి. ప్రాపర్ నౌన్, కామన్ నౌన్, material noun, collective noun, abstract noun. What is proper noun? What is proper noun? Proper noun is name of a person, place, organization. అంటే మనం దేనికైనా పెట్టిన పేర్లను ప్రాపర్ నౌన్ అంటాము. దేనికైనా మనం పెట్టిన పేర్లను ఏమంటాము? ప్రాపర్ నౌన్ అంటాము. అందరికీ కాకుండా ప్రత్యేకమైన పేర్లు, పర్టికులర్ నేమ్ ఆర్ స్పెషల్ నేమ్ ఆఫ్ ది పర్సన్, ఆర్ యు ఆర్ ఎ గర్ల్, your name is Sunita. That is proper noun. నువ్వు గర్ల్వే, కానీ నేను గర్ల్ అని పిలుస్తారా? నిన్ను పిలిచే పేర్లు, మనం పిలిచే పేర్లనే ప్రాపర్ నౌన్ అంటాము. మనం పెట్టుకున్న పేర్లనే ప్రాపర్ నౌన్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మార్గరెట్, లండన్, అమెరికా, చైనా, రాజేష్, రవి, మోహన్, జాన్, పీటర్. Still girl's name: Mahita, Rosie, Jessie, and all this. Understand? Yes, that is proper noun. Next, common noun. What is common noun? It's a common name, generic name. అంటే అందరికీ వర్తించే విధంగా ఉంటుంది. గర్ల్ అన్నాను, గర్ల్ అంటే అందరికీ వర్తించేది. క్లాస్, కంట్రీ, అండ్ వాట్ ఈస్ అనదర్ మోర్? మౌంటైన్స్. మౌంటైన్స్ అంటే పర్వతాలు. ఏ పర్వతాలు? మౌంటైన్స్ ఇస్ కామన్ నౌన్. వాటికున్న పేరు, దట్ ఈస్ హిమాలయన్స్, వింధ్యసాత్పురా, ఆర్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, వెస్టర్న్ ఘాట్స్, తూర్పు కనుమలు, పశ్చిమ కనుమలు అంటాం కదమ్మా. దోస్ ఆర్ ఆల్. సో కామన్గా ఉండే నేమ్, కామన్ నౌన్ ఈజ్ ఈక్వల్డ్ కామన్ నేమ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మెటీరియల్ నౌన్. పదార్థాల పేర్లు, నేమ్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఆర్ సబ్స్టాన్స్, పదార్థాల పేర్లు. దట్ ఈస్ సిల్వర్, గోల్డ్, కాటన్, ఐరన్, శాండ్, క్లే. స్టిల్ మోర్, ఇంకా చెప్పండి, మీకు ఇంట్లో మీరు ఏమేమి పదార్థాలు ఉపయోగిస్తారు? లిక్విడ్, and so on. All these material noun. That is third one. And come to the fourth one, that is collective noun. What is collective noun? Name of the collection. ఒక సమూహానికి ఉన్న పేరు.
గ్రూపుగా ఉన్న వాటి యొక్క పేర్లను కలెక్టివ్ నౌన్ అని అంటాము. దోస్ ఆర్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్. సిటీస్ యాక్చువల్లీ పర్సన్స్ ఎక్కువ కలెక్షన్గా ఉంటాం కదా. గ్రూప్, ఫ్యామిలీ, బంచ్, టీమ్, హెడ్, ఫ్లీట్, ఫ్లాక్, పైల్, పిఏఎల్ఈ. పైల్ అంటే బ్రెడ్స్, వాట్ వి సే, దట్ ఈస్ రో ఆఫ్ బ్రెడ్ ఆర్ లూఫ్. రొట్టెల వరుసగా పెంచడాన్ని మనం అలా అంటాము. అండ్ దెన్ ఫ్లాక్, స్టిల్ మోర్, బొకే. సో మెనీ ఆర్ దేర్, రైట్ చిల్డ్రన్? ఓకే. అండ్ ఆల్ దిస్ ఫైల్ అండ్ ఆల్ దిస్ కలెక్టివ్ నౌన్. ఫైల్ అంటే ఏమొస్తుంది మీకు? ఫైల్లో మీరు ఏమేమి పెట్టారో, సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ ఎనీ మీ అసైన్మెంట్స్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కలెక్టివ్ నౌన్. మనం ఒక గ్రూపుగా చేర్చి పెట్టి ఆ పేరునే కలెక్టివ్ నౌన్ అని అంటాము. అండ్ దెన్ అండ్ లాస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అంటే మన కంటికి కనపడవు, మనం చూడలేము, తాకలేము, ఓన్లీ మనం ఫీల్ అవుతాం. జస్ట్ అవర్ ఫీలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ మీన్స్ ఫీలింగ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద థింగ్. ఆ వస్తువుని లేదా ఆ విషయాన్ని మనం అనుభవిస్తాము, అనుభూతి చెందుతాం, కానీ చూడలేము, తాకలేము. ఎగ్జాంపుల్: లవ్, ఎయిర్, టేస్ట్, ఆనెస్టీ, యాంగర్, ప్రైడ్, గుడ్నెస్, యాక్టివ్నెస్. షీ ఈస్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ ద క్లాస్. మనీ ఈజ్ వెరీ యాక్టివ్ ఇన్ ద క్లాస్. మనీ క్లాస్లో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. యాక్టివ్ అనేది అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. ఎలా తెలుస్తుంది నీకు యాక్టివ్గా ఉందని? నీ కంటికి కనిపిస్తుందా? వైట్ కలర్లో, రెడ్ కలర్? నో, జస్ట్ ఓన్లీ ఆర్ యాక్టివిటీని బట్టి, లేకపోతే నీ ఫీలింగ్ షీఈస్ యాక్టివ్ ఇన్ ద క్లాస్ అని నువ్వు అనుకుంటావు. దట్స్ ఆల్ యువర్ ఫీలింగ్. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ నౌన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? ఈ 5 నౌన్స్ మీకు ఇచ్చాను. జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే నోట్స్ రాసుకోవాలి. ఇంకా అవి నేను మధ్యలో కూడా మిమ్మల్ని రాయమని చెప్పాను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, అవి కూడా నోట్బుక్లో కనిపించాలి నాకు. అండర్స్టాండ్? జస్ట్ మీరు మళ్ళీ తర్వాత ఆన్ చేసుకొని మళ్ళీ జస్ట్ నోట్స్ రాయడం కాదు, కానీ నేను చెప్పేటప్పుడు మీకు మధ్యలో కొంత వర్క్ ఇచ్చాను, ఇలా రాయండి, ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అని. అవి కూడా రాసి నాకు నోట్బుక్లో కనిపించాలి. ఓకేమా? వెరీ గుడ్. అండ్ దెన్ కమ్ టు హోంవర్క్, అసైన్మెంట్. టుడే దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద టైప్స్ ఆఫ్ నౌన్. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో మొదటి భాగం అయిపోయింది. దట్ ఈస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, దట్ ఈస్ నౌన్. నౌన్ గురించి మీకు పూర్తిగా అవగాహన వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. యూ అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్ నైస్, క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్? ఓకే, thoroughly you came to idea about this abstract, this is types of noun. Okay children, that's all. But for tomorrow, for next class, you have to show the homework. That is, give example, any 5 example for each type of noun. ప్రతి నౌన్కి 5 ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి. నాట్ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ గివెన్ ఇన్ ద స్క్రీన్. నేను మీకు ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ స్క్రీన్లో చూసే ఎగ్జాంపుల్స్ కాదు. యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇక్కడ యూజ్ చేసేవి కాకుండా కొత్తగా మీరు 5 యాడ్ చేసి రాయాలి. అండర్స్టాండ్? కలెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఈచ్ టైప్ ఆఫ్ నౌన్ ఇన్ యువర్ ఓన్, నాట్ ఆన్ ద స్క్రీన్, నాట్ ఆన్ ద టాపిక్. నేను చెప్పిన టాపిక్లో మీరు చూసిన వాటిని రాయకూడదు, క్రొత్త వాటిని యాడ్ చేసి రాయవలను. అండర్స్టాండ్ చిల్డ్రన్? వెరీ గుడ్. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద homework. Okay children, thank you for watching this program. Stay home, stay safe, save lives. Okay, happy learning. Very good children. I think you understand the topic very well. Good children, good boy, happy learning. Thanks for watching. See, if you want to contact me, just if you have any doubt, you come and consult. My name is Mercy Naomi. My phone number, mobile number, just note down: 9494022502. 9494022502. This is my mobile number. You can contact me anytime. You can call me anytime if you have any doubt. I am ready to clarify your doubts. Okay children, you are good children. Thank you for